تعلق ہوتا ہے. آج ہم دو مہمان ہمارے پاس موجود ہیں. ہم بہت ہی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ آج روشن پاکستان میں وہ موجود ہیں. ہمارے ساتھ آج ہیں منشا یاد صاحب جو افسانہ مشہور معروف افسانہ نگار اور ڈرامہ نگار بھی ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن سے بھی ان کی وابستگی بہت پرانی ہے. ان کے ساتھ موجود ہیں محمد حمید شاہد صاحب جو افسانہ نگار بھی ہیں اور نقاد بھی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کی تشریف آوری کا. افسانے کے حوالے سے اگر بات کریں منشا یاد صاحب تو افسانہ جو تاریخ میں اگر جائیں تو پہلا افسانہ غالباً جو ہمارے پاس ریکارڈڈ ہے وہ 1903 میں لکھا گیا, تو ایک صدی پوری کر چکا ہے افسانہ. جی جی. تو کچھ افسانے کے بارے میں بتائیے کہ کیسے لکھنا شروع ہوا, کس چیز کا اس کا یعنی لکھنے کی جو روایت ہے وہ کیسے شروع ہوئی؟ وہ پہلے تو یہ سے ایک داستان کا ایک دور تھا. جیسے آپ نے الف لیلہ کی داستان سنی ہے اور جس طرح کی اس طرح کا ایک بڑی مسجع اور مکفہ قسم کی وہ اردو ہوتی تھی, زبان ہوتی تھی, اس میں لکھی جاتی تھی کہانیاں مبالغہ, اور اس میں پھر پریوں کی اور فرضی جو کردار ہیں ان کے بارے میں لکھا جاتا تھا. پھر یہ افسانہ جو ہے یہ اگرچہ مختصر کہانی تو ہمارے ملک میں تھی, لیکن یہ جس کو شارٹ سٹوری کہتے ہیں یہ پھر مغرب سے ہم نے مختار لیا یا دیکھا دیکھی ادھر آیا. جی. تو پہلی کہانی کی صورت اب تک تو یہ تھا کہ کچھ عرصہ پہلے تک کہ پریم چند پہلے بڑے افسانہ نگار ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ شاید اگر بڑے کہیں تو شاید وہ اب بھی ایسے ہی ہو, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دم ہی بڑا افسانہ لکھا گیا پریم چند کہ ہاں بھی بڑی ایک ارتقاء آیا. تو پہلا افسانہ نگار راشد الخیری کو نقادوں نے یا محققین نے ان کو قرار دیا ہے, اور یہ 1965 میں ایک مقالہ تھا پنجاب یونیورسٹی کا, اس میں یہ دریافت کیا گیا کہ راشد الخیری جو ہے ان کا پہلا افسانہ نصیر اور خدیجہ وہ ایک خط کی صورت میں ہے. ایک بہن جو ہے اپنے بھائی کو خط لکھ رہی ہے, اور دوسری بہن کے جو فوت ہو گئی اس کے جو بچے ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے اس کو کہہ رہی ہے کہ ان کی یہ حالت ہے, اور وہ بہت خوبصورت انداز میں, بڑے مؤثر انداز میں. تو افسانے کا یہی ہوتا ہے کہ اس میں ایک خیال ہو, کوئی ایک واقعہ یا کوئی ایک بات ہو جس پر وہ سارا مرکزی اس کی جو تھیم بنتی ہے نا افسانے. جیسا آپ نے کہا کہ پہلے کے مقابلے میں تھوڑا مختصر ہوتا ہے. جی حمید صاحب یہ بتائیے کہ 1903 میں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ افسانہ کیا, اس سے پہلے کیا افسانہ بالکل نہیں لکھا جاتا تھا یا مختصر بات کہنے کی روایت نہیں تھی؟ نہیں, آپ نے درست بات کہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ افسانہ ہے کیا. جی. افسانہ آپ جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ ایک آرٹ کی فارم میں آپ بیان کر رہے ہیں. اس میں مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کو واز کرنا ہے, نصیحت کرنی ہے, فوری طور پہ کہنا ہے کہ صاحب آپ ایسا نہ کریں ایسا کریں, تو یہ راستہ ہے سیدھا اس سے آپ نے چلنا ہے, اور یہ راستہ خراب ہے اس پہ نہیں چلنا. بلکہ آپ نے صورتحال کو اس طرح بیان کرنا ہے کہ خود اپنے اندر سے ایک روشنی محسوس کرے اور اس راستے پہ وہ چلے. تو اس سے پہلے آپ یوں فقیر احمد خان کے ورنہ تحریروں کو بھی تو آپ افسانہ کہہ سکتے ہیں, جو گزرا ہوا زمانہ ان کی کہانی ہے, لیکن اس میں سے آپ کو کچھ ٹکڑے نکالنے پڑیں گے جہاں وہ کہتے ہیں کہ صاحب اب یہ واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے. تو وہ چیز جب نکل گئی اور بعد میں ایک بالکل کمپیکٹ صورت میں آپ کے سامنے ایک فن پارہ جب آ گیا تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ افسانہ ہے. اس سے پہلے لکھے جاتے رہے تھے, لیکن اس میں ہمارے ہاں جو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہمارے ہاں جو انحطاط آیا غلامی کے بعد, تو ہمارے ہاں بہت سی توڑ پھوڑ ہونی شروع ہو گئی تھی. اس کے بعد اس کے باعث ہمارے ہاں بہت ساری ایسی تحریکیں شروع ہوئی جو اصلاح پسندی کی تحریکیں تھیں, ان کے اثرات آپ کے افسانے کے اوپر بھی پڑے. لیکن یہاں آ کے آپ کو ایک پیور فارم جو اس کی آرٹ کی فارم ہے اس میں آپ بدلنا شروع ہوا, اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ راشد الخیری ہوں یا سلطان حیدر جوش ہوں یا پریم چند ہوں, تو ان کے ہاں جو کہانی ہے وہ نکلی ہوئی صورت میں ہمارے سامنے آنی شروع ہوتی ہے. تو یہ وہ زمانہ ہے جس میں افسانہ جو مغرب کے ہاں لکھا جا رہا تھا اسی اسلوب میں, لگ بھگ اسی اسلوب میں, لیکن اپنی روایات کو لے کر, اپنے تقاضوں کو لے کر, اپنے مسائل کو لے کر آپ کے سامنے آتا ہے. اچھا منشا صاحب, آپ نے ڈرامے بھی لکھے ٹیلی ویژن کے لیے, کچھ سیریلز بھی آپ بتاتے ہیں اور ہمیں بھی پتا ہے بہت نام ہے آپ کا ان سیریلز میں, آپ کے کچھ سیریلز بھی چلے ٹیلی ویژن پہ. تو کیا آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ افسانہ یا جو بھی آپ لکھ رہے ہیں, ناولز لکھ رہے ہیں, تو اس میں جو ٹیلی ویژن پہ چلتے ہیں اس کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے لوگوں پہ؟ ہاں, ظاہر ہے کہ وہ جو ڈرامے کی صورت میں افسانہ ہو یا ناول ہو جو پیش ہوتا ہے تو اس کو دیکھتے ہیں, اور اس میں تو پڑھے لکھے ہونے کی شرط نہیں ہوتی, بڑا آسان ہوتا ہے. تو اور وہ دوسرا یہ ہے کہ اس میں اور بھی
लोग शामिल हो जाते हैं उसको पेश करने में। बिल्कुल। तो इसलिए उसकी एक सूरत तो ऐसी है कि वो मकबूलियत होती है उसकी, लेकिन जो लिखा हुआ लफ्ज है उसकी अपनी अहमियत है। और आप वो जो कुछ आप लिखते हैं वो सब दिखा नहीं सकते आप। अच्छा। हाँ, और वो एक तो ये है कि उस पर वो मुमकिन नहीं होता कि सब कुछ वो डिटेल या जुजियात जो है वो आ सकें जो कलम से निकलती हैं, जो जुजियात इसकी। तो बहरहाल एक तल्लक अफसाने और ड्रामे का भी है, नावल का भी और सीरियल का सारा, तो ये सिलसिला तो है। लेकिन हम अफसाने की चूंकि बात कर रहे हैं, आज हम इस्लामाबाद में यहाँ एक प्रोग्राम है, सेमिनार है, अदबी सेमिनार अकादमी अदबियात पाकिस्तान के तहत। तो उसमें जो इस अफसाने के 100 साल मुकम्मल होने पर एक हम सेमिनार कर रहे हैं। तो कराची से भी, लाहौर से, गुजरांवाला से बहुत सारे अहबाब जो हैं दूसरे शहरों से भी यहाँ आएंगे और मकालात पढ़ेंगे और अफसाने पढ़ेंगे। 2 सेशन उसके होंगे और ये हम 100 साल उसका जो एक प्रोग्राम है फिर ये सिलसिला आगे चले। बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो आपके टेलीविजन के अफसाने हैं या टेलीविजन के जो ड्रामे हैं, ये आपके अपने उसमें से हैं या खुद अपने अफसानों में? टेलीविजन के लिए आपने डायरेक्टली लिखा या फिर अपने ही अफसानों को याद किया? नहीं, 2 बंधन और जो जुनून थे वो मुख्तलिफ नावलों के थे। मैं इससे पहले बता चलूं कि मंशा याद साहब के 50 सीरियल्स जो हैं वो एक बल्कि आजकल चल रहे हैं, मैं ड्रामा सीरियल का बात कर रहा था जी। तो उसमें राहें, बंधन, जुनून और आजकल आप पाकिस्तान टेलीविजन पर एक मंशा साहब का लिखा हुआ ड्रामा सीरियल पूरे चांद, वो तो देख ही रहे हैं। इसके अलावा मुतादिद लॉन्ग प्लेज और जो इनफरादी ड्रामा होता है वो भी मंशा साहब लिख चुके हैं। जी सॉरी। जी। तो मैं अफसाने की बात कर रहा था कि अफसाना जो है वो जिस तरह एक सफर चला उसका, तो शुरू में आने वाले जो अहम नाम है उन्होंने सादत मंटो पाकिस्तान से बनने से पहले भी लिख रहे थे और उसके बाद भी उन्होंने लिखा, और अहमद नजीम कासमी उसमें बड़ा एक नाम है। इसी तरह जो हमारे उर्दू जुबान के दूसरे बड़े लिखने वाले कृष्ण चंद्र थे या राजेंद्र सिंह बेदी थे और गुलाम अब्बास हमारे पाकिस्तान के जो ये बड़े बड़े नाम हैं। अभी पिछले दिनों एक अखबार ने, अंग्रेजी अखबार ने एक सर्वे किया जी, तो उसमें 5 अफसाने जो हैं उनको कहा कि अगर 5 ही मुंतखब करने हो, 10-20 करता तो शायद हम भी उसमें आ जाते तो वो उसमें 5 जो किए तो उसमें तोबत एक सिंह जो है मंटो का और ओवरकोट गुलाम अब्बास का, आपा मुमताज मुफ्ती का, गडरिया अशफाक अहमद का और आखिरी आदमी इंतजार हुसैन का। ये 5 अफसाने उन्होंने कहा कि ये बेहतरीन अभी तक जो है इनके वोट बहुत ज्यादा है। तो वैसे तो इसके अलावा अहमद नजीम कासमी साहब के जो इतने अच्छे ड्रामे हैं, मतलब जिन पर फिल्में बनी, गंडासा आपने वो जटवट के सिलसिला से ना फिल्मों के सारा वो उसी से शुरू हुआ था, इतना खूबसूरत अफसाना है। और फिर उनका जो है वो रईस खाना है और परमेश्वर से पर फिल्म करतार सिंह, क्या नाम है, करतार सिंह बड़ी मशहूर वो भी उनके पर, और फिर उनके बहुत सारे मजमूए हैं उनकी गर्जनों के साथ जी। तो इसके अलावा जो ये है गुलाम अब्बास, उनका आनंदी बड़ा मशहूर है, उस पर फिल्में पड़ोसी मुल्क में भी फिल्में बनी, मंडी और दूसरे नामों से यहाँ भी बनी। मंटो साहब के उस पर झुमके वाला वो जो है, हाँ वो नाम से बहुत सारे आप देखें, मंटो साहब के है, कासमी साहब के, आनंदी पे, असद उमर खान के ड्रामों पे, खुद अफसानों पे, मंशयात के अफसानों पे, ये बहुत सारे खूबसूरत ऐसे ड्रामे बने हैं जिन्हें वाकई आप अपनी लाइब्रेरी में रखना पसंद करेंगे, जिन्हें आप एक दफा देख के परे फेंकना नहीं चाहेंगे कि चलें जी देख लिया खत्म हुई बात, बल्कि आप इन्हें रखेंगे इसलिए कि इसमें कुछ कहा गया है और जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। जी, मतलब इसी हवाले से आपने जब बात की लाइब्रेरी की, तो मैं उसी पे एक बात कहूंगा। अमूमन आजकल एक रुझान हमने देखा है कि पढ़ने वालों की तादाद कंपैरेटिवली कम हो गई है।
इसमें मुख्तलिफ राय हैं। काफी लोग कहते हैं कि थोड़ी बढ़ गई है, तादाद छपने की शायद ज्यादा हो गई है, लेकिन उसके अलावा एक जनरल परसेप्शन, एक आम तासुर ये है कि जो पढ़ने वालों की तादाद थोड़ी सी किताब की जितनी कदर हम पहले किया करते थे, उनमें से अगर पुरानी दहाइयों की बात करें तो अभी रसाइल तकरीबन हर एक तक उनकी रसाई होती थी, घर पे आते थे। आजकल ज्यादातर आते हैं जी टेलीविजन, कौन कौन से प्रोग्राम्स आने वाले हैं, कौन सी और चीजें आने वाली हैं, कौन से प्रोग्राम्स, तो वो संभाव जो टेक्नोलॉजी का एक जो है, जो विजुअल मीडिया का ज्यादा जो डोमिनेशन है, वो आपके ख्याल में थोड़ा सा उसने किताब की अहमियत कम किया है? नई दुल्हन कुछ दिन तो राज करती है और वो अच्छी भी लगती है। टेक्नोलॉजी नई दुल्हन की तरह है हमारे यहाँ। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सैलाब का दौर जो है सैलाब की तरह आ रही है आपके यहाँ, ओवरलोड कर रही है, जैसे अभी आप कह रहे हैं। तो ये सारा कुछ आ तो रहा है, लेकिन ये मत भूलिए कि किताब भी साथ उसी तरह अहमियत रखती है। किताब भी उसी तरह ज्यादा तादाद में छपने लगी है। मुकाबला है जी, और ये मुकाबला दो सतहों पे होता है। देखें जी, जो इंसानियत है उसे दो चीजों की जरूरत है, एक इल्म की है और एक तहजीब की है। इसी से मुआशरे कायम रह सकते हैं और इसी से मुआशरे आगे चलते हैं। पहले हमारे यहाँ किताब कम होती थी और उसे पढ़ने वाले भी कम ही थे, लेकिन उसकी अहमियत को वो जानते थे, इसलिए कि उन्हें ये मीडिया का उनके यहाँ जोर नहीं था। लिहाजा हमें ये महसूस होता था कि किताब की पहले ज्यादा कदर होती थी। लेकिन बहरहाल अब भी लोग उतने ही हैं, उसी तनासुब में हैं, लेकिन चूंकि मीडिया पे